جناب صاحب یہ بتائیے جو ممبئی میں واقعات ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں آپ، سارے اس خطے میں آپ انوالو رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری معلومات آپ کے پاس تھیں اس وقت، آپ اس کے نظر سے یہ دیکھیں، یہ بتائیں کہ ممبئی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہے، قبل از وقت ہے، جب شواہد نہ ہوں تو یہ کہہ دینا کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ صرف منموہن جیسا جس کو میں دانشور سمجھتا تھا، بڑا مدبر سمجھتا تھا، وہی آدمی اس جلدی کنکلوژن پہ پہنچ سکتا ہے، اور اتنی غیر ذمہ داری دکھائی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پروف ہیں کہ کوئی پروف نہیں ہے، پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے، سمجھوتا ایکسپریس کے بارے میں بھی ان کے پروف تھے، وہ کیا نکلا؟ وہ ان کا سریکانت پروہت جو سرونگ لیفٹیننٹ کرنل ہے وہ بیچ میں اس کے اندر ملوث نکلا، اور اس کے ساتھ وہ تمام جو انتہا پسند ہندوؤں کے گروپ تھے وہ اس کے اندر ملوث نکلے۔ مالیگاؤں کے اندر پھر انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر ملبہ ڈال دیا، لیکن کون نکلا؟ خود ان کے اپنے وہ لوگ نکلے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، پروف ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اگر پروف ہے تو ہمیں دے دیں، ہمارے پاس بھی ایک عدالتی نظام ہے، ہم پروف لے کے جائیں گے، اور پھر انٹرنیشنل کورٹ کا ہے، اس کے اندر کورٹ آف جسٹس ہے، وہاں لے کے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، اور یہ چیز وہ برداشت نہیں کرتے، لہذا بڑا شور و غوغا ہوا، بہت سیخ پا ہوئے انڈین سارے کے سارے، بالخصوص ان کے انتہا پسند ہندو، جو انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی قبول نہیں کریں گے۔ بائی لیٹرلزم، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں واٹ از بائی لیٹرلزم، اور اس کے اوپر انڈیا اصرار کیوں کرتا ہے کہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس اینٹی کے اندر ایک چھوٹی سی اکائی ہے جس کا نام انڈیا ہے، سب کانٹیننٹ ہے، اس کے اندر یہ ایک ہماری باجگزار ریاست، اگر نہ بھی صحیح تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے، تو اس کا باہر سے کسی آ کے کسی کا ان معاملات کے اندر مداخلت کرنا ہم برداشت نہیں کریں گے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے۔ یعنی یہ منرو ڈاکٹرین کا ایک شاخسانہ ہے، یعنی دی کنٹریز آف دی ایریا، مالدیپ، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، سکم، بھوٹان ایٹسٹرا، وہ سارے کے سارے وہ ہمارے باجگزار نہ صحیح عملاً، لیکن ہماری مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو بھی ایسا ہی بنانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کو علامتی طور پہ بلایا گیا انڈیا نے۔ بالکل 61 سال ہم نے اس تگ و دو میں گزارے، بھوک کاٹی، ہم نے بہت محرومی، اتنی بڑی فوج ہم نے پالی، ایک مقصد تو کشمیر تھا، اس میں شبہ نہیں، نیوکلیر ہم نے بنایا، اور اس کے لیے امریکہ اور مغرب سے بھی بہت مار کھائی، لیکن اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم انڈیا کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے۔ واحد پاکستان ملک ہے اس خطے کے اندر جو بھارت کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ مسلمان کی سائیکی میں نہیں ہے، انڈین مسلم نے یہ ملک الگ اس سائیکی کی بنیاد پہ بنایا کہ وی آر این ادر نیشن۔ دیکھیں نا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلوا کے وہ ایک سگنل دینا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کمزور ہو گیا۔ ایبسولوٹلی، وہ سگنل یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، آؤ ادھر، ہم تم سے پوچھتے ہیں، تمہیں انٹروگیٹ کرتے ہیں، تم سے جواب طلبی کرتے ہیں، جواب طلبی کے لیے بلایا جا رہا تھا، اور یہ بڑا غلط فیصلہ انیشلی ہوا، شکر ہے کہ وہ اس کو ریورس انہوں نے کیا ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے جاتے ہیں۔ ہم کون کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس پروف ہے ہم نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو آپ بے شک لے کے جائیں، لیکن آج تک تو کوئی پروف نہیں نکلا۔ بھارت تو اس حد تک گیا کہ انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ کہا کہ آئی ایس آئی کو ختم کر دینا چاہیے، یعنی پاکستان کی یہ پہلی دفاعی لائن ہے آئی ایس آئی۔ پاکستانی فوج کی جو بڑی ایک، دیکھیں پاکستانی فوج نے جنگ تو بہت کم دن لڑی ہے نا، 65 میں کتنی لڑی ہے، ہم نے 71 میں کتنے دن لڑی، لیکن آئی ایس آئی تو ہر وقت مصروف رہتی ہے، آپ کا دفاع کرتی ہے، اور آپ اگر امن اور چین سے سوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئی ایس آئی مصروف کار ہے، کہیں نہ کہیں دشمن کے وار کو روک رہی ہے، اور وہ ایک ہمارے لیے پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈپلومیسی اینڈ آئی ایس آئی آر دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس۔ اچھا، اس کو فرسٹ لائن کو توڑنا چاہ رہی ہے انٹرنیشنل فورسز، جس دن آپ نے اس کو توڑ لیا تو آپ کو بے دست و پا کر دیا، آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان جو ہیں وہ آپ سے چھین لیے، اور اس کے بعد ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جو ان کے جو ظالمانہ اہداف جو پاکستان سے متعلق ہیں، ان کے عزائم جو ہیں وہ گھناؤنے عزائم، ان کے اوپر پھر عمل پیرا ہونے میں ان کو کوئی، اس کو کہتے ہیں سافٹننگ دا ٹارگیٹ۔ اثر کیا ہوگا اس کا کہ ہم جو فاٹا میں لڑ رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، وہ ختم ہو جائے گا، ہمیں اپنی فورسز جو ہے ان کو شفٹ کرنا پڑے گا ایسٹرن بارڈر کے اوپر، ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے،
कोई भी हमें नहीं कह सकता, अमेरिका भी धमका नहीं सकेगा। हम कहेंगे कि भाई वो जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है वो बाद में देखी जाएगी, अभी तो रियल वॉर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आ गई है, हम उसको देखते हैं। दूसरा ये होगा कि ये जो तफावत पैदा हुई है मुजाहिदीन के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, मैं कुछ दहशतगर्द नहीं कहूंगा, जिन्होंने बम हमले किए उनको वो दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन वो जो अमेरिका को जो नेटो फोर्सेस से लड़ रहे हैं, इंडियन के साथ लड़ रहे हैं, वो तो कश्मीर में लड़ रहे हैं, जो कश्मीर में है वो मुजाहिदीन है। ठीक है। तो मुजाहिदीन और पाकिस्तान के जो हुकूमत के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक खला पैदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कौन इकट्ठी हो जाएगी? ये तो हमें एहसान करेगा, भारत आए बॉर्डर के ऊपर लेके आएगा, क्योंकि पहली जो जंगें हमने लड़ी हैं वहां जज्बा जहाद नहीं था, जहाद बेदार नहीं हुआ था। अब बिल्कुल ही मुख्तलिफ जंग होगी। फर्ज किया कि ये अमेरिका, ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा, कोई और मुजाहिदीन, फर्ज किया, मैं मफरूजे के तौर पे कह रहा हूं। तो फिर अगर 11-12 बंदे ये कर सकते हैं तो 11-12 हजार अगर छोड़ दिए हमने तो फिर तो नानी याद आ जाएगी भारत को। अब वही बात कि हम एक कमजोरी का जो तासर दे रहे हैं दुनिया में, ये एक बड़ी अजीब सी बात। एक और सवाल मैंने आपसे ये भी पूछा, मुझे ये बताइएगा कि हमको हर बंदा ललकारता है, हर कौम ललकारती है, कभी हमने ऐसा किया कि किसी को ललकारा हो हिस्ट्री में कि किसी को कहा होगा अपना DGI को भेजो, अपने राग चीफ को भिजवा दो, या मोसाद के एजेंट्स हैं उसके चीफ को भिजवाओ? हाँ, 1987 में हमने जिस वक्त पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला हमें नजर आ रहा था कि करने जा रहे हैं और खबर मिल गई थी, तो हमने एक बहुत जबरदस्त ललकारा था। लेकिन ये बात को यही रहने दें, क्योंकि ये हमने किसको ललकारा था? बहरहाल वो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है के तहत मैं जबान नहीं खोल सकता, लेकिन उस वक्त घुटने टेक दिए थे उन्होंने, इंडिया ने जी। 1987 के अंदर याद है आप, जबकि राजीव गांधी का इंडिया टुडे ने लिखा कि उसके मुंह से वो कांटा गिर गया था, खाना खा रहा था, तो जिस वक्त बताया कि फर्स्ट आर्मर डिवीजन जो मेरा डिवीजन, मैं कमांड कर रहा था उस वक्त, और जहां उनको पता चला कि ये तो वहां छुपा हुआ है, और बिल्कुल उनकी शहरत के करीब छुपे हुए थे हम, और 2 हफ्ते तक उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर इंडियंस आज बॉर्डर के ऊपर हमारी फौजें लाते हैं, हमारे साथ जंग का समा बनाते हैं, तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी, हम मुतहिद हो जाएंगे। ये बैतुल्लाह मसूद और फजलुल्लाह और मौलवी फकीर मोहम्मद और हकीमुल्लाह, ये सारे के सारे आपके साथ खड़े होंगे, फिर पाकिस्तानी फौज जो और ये इकट्ठे हो जाएंगे। जो ये मसनूई तौर पे अननेचुरल गैर फितरी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अपनी असली हालत में आ जाएंगे हम। और जो माजी की जंगें हुई हैं, भारत ये मत ख्याल करे, भारत की मईशत जो है वो जैसी भी है वो आगे जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि उनकी जो सिलिकॉन वैली है बंगलोर वगैरह के अंदर, वो तो अल्लाह ने, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान एयरफोर्स के और हमारे क्या टारगेट होंगे, लेकिन उनको धुएं के बादलों में उड़ा देंगे हम चंद दिनों के अंदर। अच्छा जरा साहब, ऐसे के इलाकों में वही जो लोग जो कभी पाकिस्तान की बहुत बड़ा डिफेंस होता है, जैसे आपने कहा कि अब भी वो हमारा डिफेंस होंगे, देखिए सूरत खराब नहीं, इतनी मार खाने के बावजूद इतने 4 लाख बेघर हो गए, रेफ्यूजी बाजाउट से आके बैठे हुए हैं, जो पूछने वाला कोई नहीं उनको, उसके बावजूद क्या उन्होंने एक दफा भी पाकिस्तान का झंडा जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ बात की? ये जो इस्लामी मुजाहिदीन है ना, ये जिस किस्म के भी हो, गलतियां बहुत करते हैं, इसमें शुबा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी जाएंगे, और पाकिस्तान को जरूरत उनकी होगी तो वो आप जौकतर जा आएंगे, और पता नहीं कहां से आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इंडिया अब बॉर्डर के ऊपर हमारे करेगा ना, तो पाकिस्तानी हुकूमत को जो हमेशा कहते रहे कि जहाज डिक्लेयर करना किसी पार्टी का काम नहीं है, खुद हुकूमत पाकिस्तान जहाज डिक्लेयर कर दे, आप देखें तमाशा क्या लगता है यहां। क्या इंडिया इन्वेजन करेगा? लास्ट सवाल। नहीं करेगा, करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, करेगा तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा उसी वक्त होता है कि जब उसका काम खत्म हो जाता है। तो काम तो हमारा अब आएगा, इंडिया आएगा तो फिर देखेंगे। मैंने तो कल से एक्सरसाइज शुरू कर दी है दोबारा फिट होने के लिए, और 25 लाख हम रिटायर्ड फौजी हैं, हम इंशाल्लाह खड़े होंगे यहाँ पे। हमें तो बर्बाद कर दिया हमारे हुक्मरान, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो साथ हमारे मुजाहिदीन होंगे इंशाल्लाह, नौजवान जो हमारे हैं। एक जज्बा है इस कौमों को, कभी कभी कौम को भी शिकस्त दी जा सकती है, फौजों को शिकस्त दी जा सकती है, कौमों को नहीं दी जा सकती। जनाब जनरल हमीद गुल साहब, मैं आपका